सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए पूमन मैं पूमा ठकुराऊ ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिस्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिस्मा। जुगो जुगो अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश शाम समय दे दीवान असीं माण रहे हैं। खास तौर ते नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं 400 साले इस समागमां नूं समर्पित ये विशेष कथा दीवान असी कर रहे हैं। मुसलसल आप सवेर तो ही वैसे तो गुरबाणी कीर्तन मान रहे हो वर्चुअल साइट तो पिछले 3 रोज़ तो गुरबाणी विचार इतिहासक विचार वो भी मान रहे हो। सो अज फिर समा बने है तो उस परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू मौका दिता है असी अपने पुरखियां दियां बुजुर्गां दियां उन्हां दियां मैमरीज़ नूं रिफ्रैश कर सकीए एहसास सकीए तवारीख दे कुछ रंगां नूं अज दे जीवन नाल मिला के गुरबाणी दे आइडियाज़ नूं गुरबाणी दे ख्यालां नूं अपने जहन च परो सकीए। सो आओ मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शते हुए खाकसार द्वारा बुलाई फतेह सब तो पहला प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दा प्रकाश 1621 दे विच अमृतसर शहर विच हुंदा है। पिता गुरु हरगोबिंद साहिब माता नानकी जी उन्हां दे कुख तो जीवन अगे तुरदा है। कोई असी 12-13 वरे दे जीवन दियां कुछ घटनावां उन्हां दा वेरवा उन्हां चों मिलदी सिक्ख्या उस सारे दे बाबत बात करदियां होइयां समा बतीत कीता। अज इतिहास ते उस तो थोड़े अगले चैप्टर वाले पासे वधदे हां। धन गुरु तेग बहादुर महाराज 3 जंगां उन्हां दे जीवन की शुरुआत नाल होंदियां ने। 1621 की पहली जंग 34 दियां 2 जंगां विटनैस करते हैं जिस अमृतसर वाली चबाल के नेड़े ते दूसरा महराज वाली मालवे के उस खेत्र दे विच ढाब के कंढे हुई वड्डी जंग जिहदे विच लला बेग वो मारिया गया। गुरु महाराज के जो घोड़ियां का तुसीं आप इतिहास पढ़ते हो खास करके दिलबाग ते गुलबाग वो सारा प्रसंग उहदे नाल जुड़दा है। उसनूं गुरु हरगोबिंद साहब ने आप विटनैस किया। उहदे विच उन्हां दा रोल एज ए विटनैस के तौर पर है। सब चीज़ नूं इस अगवाई भरन के तौर इस चीज़ नूं गवाही भरन के तौर पर है। समा अपने जाचे चलदा आ इहदे च है कि जी मैं बेनती कर रहा सी बाबा गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के वड्डे भराता सीगे। परिवारक माहौल किवें दा सीगा क्योंकि सिक्खी फिर मैं हथ बन के बेनती करदा हां
ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਮਈਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਾਜਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ, ਵਾਲ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ created by someone, some sort of concrete or brick. No, ਬਾਲੂ, sand। ਇਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੋਹ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨੇਗਾਰੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਸੰਭਾਲੇ, ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਊਟਕਮ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਆਊਟਕਮ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 3 ਮਹਿਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਂਢੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਵਾਹ ਦੇ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ ਗਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜਪੋਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਵ ਜਨਮੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਇਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰੋਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੂਟੇ ਬੀਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਗਲਤ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਬਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਾਊਂਡ 13 ਵਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1627-28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਆਂਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਪਿਖੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਆਂਦ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਪੁਆਂਦ ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੋ ਲਖਨੌਰ 'ਚ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਲਖਨੌਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਮਾਮੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲਖਨੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸੁਪਿਖੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਮੂਰਤਾਂ 2 ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋਤ ਐਸੀ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਓ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨਨਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਰ ਉਸੇ 2 ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਥੋੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀ ਨਾਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਨਾਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਥੀਸ ਵਰ ਹਿਸ ਵਰਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੀ ਸਭ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਭ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਭ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਪਾਇਆ। 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ। ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਇਹ ਘਟਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਆ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਨ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਸ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਨਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ, 5 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜ ਜਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ 4 ਏਕੜ ਜਬ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਤਖੱਲਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1634 ਤੋਂ 35 ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿੰਦ ਸਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੀ ਭੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਫਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਦਨ ਬਸਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੂ ਇਹ ਕੁਤਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਲਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਲਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ
ਪਠਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜੂਝਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਗੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਉਸ ਰੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਈਰਾਨੀਅਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤੁਤੀ 'ਚ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ 5000 ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜ਼ਾਬਤਾਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਜੋ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 90,000 ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਮਨ ਲਖਾਰੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਯੋਬਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਵਾਤਾ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 6.25 ਮਤਲਬ 6.25 ਸੇਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਚਾ ਸੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਪਣ ਦਾ, ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਜੂਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਨ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਹੋਏ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਅਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਸੱਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਆ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਵਾਰੀਖ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਪਈਆ ਹੀ ਜਾਚ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਫੜ ਲਿਆ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਸੇਬੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਹੂ ਲੱਥਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜੇ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਆਓ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਢਾਲ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਉਸ ਮੁਜੱਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿਹਨੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਤੇ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰੀ। ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਢਾਲ ਤੇ ਡੱਕਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾ ਮਹੀਮ ਬੋਲ, ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟਸ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਗਨ ਚੁੰਬਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਢਾਲ ਤੇ ਡੱਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ,
ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਵਾਰ ਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਡੱਕਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਸ਼ਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੰਦਰ ਗਲੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1635 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ, ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਖਮ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਹਯਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਯਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੇਗ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਵੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਕੇਬੱਧ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। 90,000 ਗਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਠਹਿਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 1635 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1644 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਤਪੁਰ ਰਹੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਗਰਦੇਸ਼ ਗਏ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਾਨੀ ਆਏ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੂਹਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਆਪ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਰਖਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੁਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਥਾਪੇ ਧੂਵੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਾਪਨ ਜਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ, ਜੌਨਪੁਰ, ਅਵਧ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜੋਗੀ ਬਿਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਖਨੁਮਾ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬੜੀ, ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨ 1637 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 16 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਵਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਾਵਟ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। These lines are not coming from Guru Granth Sahib. These lines are coming from ਮਿਹਰਬਾਨ's actually writings. ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਈਡ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਿਬਾਨ ਸਜਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। 1644 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਛਤਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਮੁੱਚੀ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।